وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اچھی زندگی کون سی؟ اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں جس زندگی کے اندر اللہ کا یقین ہو۔ کیا ہو بولو؟ اللہ کا یقین۔ مال بری چیز نہیں، غریبی بری چیز نہیں، دھندا بیپار بری چیز نہیں، دھن دولت بری چیز نہیں، سونا چاندی بری چیز نہیں، لیکن پہ یقین کرنا یہ سب سے بری چیز۔ پیسہ ہو پیسے پہ یقین نہیں، یقین اللہ پر، دکان ہو دکان پر یقین نہیں، یقین اللہ پر، دھندا ہو دھندے پہ یقین نہیں، یقین اللہ پر۔ یہ پہلا کام ہے زندگی بنانے کا۔ ہمارا یقین ہو ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ، ہماری پریشانیاں ہٹانے والے اللہ، ہماری مشکلیں آسان کرنے، زندگی اچھی بنانے کا نام اللہ کا یقین، اللہ کا، جس کو ایمان کی طاقت کہتے ہیں، ایمان کی طاقت۔ یقین اللہ پر ہو، جو کریں گے اللہ، جو ہوگا اللہ کے کرنے سے، سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں، سب مل کر میرے اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، میرا اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک اللہ کا یقین۔ دوسرا میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، نماز۔ کیا ہے بولو؟ ارے بولو۔ اللہ نے پہلے ایمان دیا، پھر اللہ نے نماز دی۔ ایمان وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے ساری اچھائیاں آئیں گی، نماز وہ قیمتی دولت ہے جس کے ذریعے ساری برائیاں جائیں گی۔ اپنے اندر کی ساری برائیاں نکالنے کے لیے بالکل پریشان مت ہو، خالی نماز کے پابند ہو جاؤ۔ اسی کا اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برے کاموں سے روکتی ہے۔ اپنے اندر کی ساری برائیاں نکل جائیں، نماز کی پابندی ضروری، اپنے اندر ساری اچھائیاں آ جائیں، اللہ پر یقین ضروری۔ اللہ کا یقین ساری اچھائیاں پیدا کرے گا، اور نماز بڑھیا جتنی پڑھیں گے اتنی اللہ ساری برائیاں نکال دے گا۔ پھر میرے بزرگوں بھائیوں، اپنا گھر والوں کا ذہن بنائیں، اللہ سے لینا ہے نماز کے ذریعے۔ کائی کے ذریعے؟ نماز صرف رکوع و سجدہ کرنے کے لیے نہیں دی، نماز اس لیے دی تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوں، تمہارے سارے مسائل حل ہوں، تمہیں اللہ سب کچھ دے، تمہاری ہر وقت اللہ فریاد سنے، اس کے لیے نماز اللہ نے دی ہے۔ اس لیے ایمان فرش پہ، روزہ فرش پہ، زکوٰۃ فرش پہ، حج فرش پہ، ساری چیزیں فرش پہ دی، لیکن نماز عرش پہ۔ نماز کہاں دی؟ جب اللہ نے ایمان، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرش پہ دے دیا تو نماز بھی دے سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تو بڑی طاقت والے ہیں، لیکن نہ، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش پہ بلایا اور عرش کے سارے خزانوں کو دکھایا۔ یا رسول اللہ، فرش پہ مٹی ہے، سب کچھ عرش پہ ہے۔ سب کچھ کہاں ہے؟ آپ کسی باغ میں چلے جاؤ، بہت بہترین باغ ہے، بڑا گھناؤ باغ ہے، پھلوں کو خوب دینے والا باغ ہے، اور مٹی کھودنا شروع کرو، ایک آم نکال کے دکھاؤ، ایک امیا نکال کے دکھاؤ، ایک اٹلی نکال کے دکھاؤ، ہے کچھ زمین میں سوائے مٹی کے؟ درختوں میں پھل لگانے والے اللہ، پھلوں میں رس بھرنے والے اللہ، رسوں میں مٹھاس بھرنے والے اللہ، سب اللہ کے غیبی خزانوں سے آ رہا ہے۔ اس سے میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، سارے خزانے دکھائے کہ یا رسول اللہ دیکھ لیجئے سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور پھر فرمایا ہمارے خزانوں کی چابی لے جائیے۔ حضور پاک علیہ السلام معراج میں اللہ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں آئے، اللہ کے خزانوں کی چابی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دے دی۔ کتنی؟ ارے کتنی؟ 50۔ کہ بندوں کی ضرورتیں بہت ہیں، اور آخری زمانے میں تو بہت ضرورتیں ہوں گی، 50 چابیاں دے دو، جب چاہو کھولو، جب چاہو کھولو۔ اگر 50 مل جاتی کیا حال ہوتا ہمارا؟ ابھی تو 5 میں ہی پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، موسیٰ علیہ السلام کا راستے میں مل گئے، یا رسول اللہ اللہ نے کیا دیا؟ بولے 50 نمازیں دی میری امت کو، بڑے خوش ہو گئے۔ بولے یا رسول اللہ میری امت بڑی طاقتور تھی،
तो नमाज अल्लाह ने दी, पढ़ नहीं सकी। आपकी उम्मत बड़ी कमजोर होगी, 50 कैसे पढ़ेगी? कम कराइए। अल्लाह ताला को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से इतना प्यार था कि बार बार बुलाना अच्छा लग रहा था। आप गए, अल्लाह कम कीजिए, जाओ 5 कम की। आप खुश होके आ गए, 5 कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिल गए, बोला या रसूलल्लाह कम कराइए, 45 बहुत है। अल्लाह एक वक्त में कम कर सकते थे, लेकिन अल्लाह को खुशी हो रही थी मेरा नबी आता रहे, मुझसे मिलता रहे, मुझसे बातें करते रहे। 5 कम करते करते 5 रह गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर कह रहे या रसूलल्लाह 5 है, ज्यादा है, कम कराइए। बोले नहीं, अब शर्म आती है। एक तो जाने में शर्म आ रही कि 45 कम करा दी, दूसरी शर्म ये आ रही अगर अल्लाह ने ये 5 भी कम कर दी तो उम्मत के लिए क्या लेके जाऊंगा। एक तो अल्लाह से शर्म आ रही कि बार बार कम कराई, एक उम्मत से शर्म आ रही हुजूर अल्लाह 5 कम कर रहे, 2 नहीं। अब ये 5 अगर ले ली तो मेरे पास क्या रहेगा, मैं उम्मत के लिए क्या लेके जाऊंगा। लेकिन 5 नमाजें लेकर आए, लेकिन अफसोस था बहुत, या अल्लाह आपने 50 दी थी, ये मूसा कहां से मिल गया, इसने 5 करा दी। बहुत गम था। अल्लाह ताला को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से इतना प्यार था, अल्लाह को जरा सा गम बर्दाश्त नहीं था कि या रसूलल्लाह गम ना कीजिए, उम्मत को सुना दीजिए, पढ़ना 5 लिखेंगे 50। कितनी पढ़ेंगे? 5 पढ़ना और 50 का सवाब लेना। तुम पढ़ोगे 5 और लिखी जाएंगी 50 की अल्लाह की करीमी। मेरे बुजुर्गों भाइयों, नमाज इसलिए दी थी अल्लाह ने, इसके जरिए मुझसे लो। देने वाले अल्लाह, लेने का रास्ता नमाज। सुनने वाले अल्लाह, सुनाने का रास्ता नमाज। करने वाले अल्लाह, करवाने का रास्ता नमाज। अल्लाह ताला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जरिए नमाज इसलिए दी, हमें जब जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े, जो जरूरत पड़े, अल्लाह तौफीक दे, मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात सलात हाजत पढ़े और अल्लाह से काम बनवाएं। मेरे बुजुर्गों, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ, अपनी माँ बहनों को, अपने बच्चों को समझाओ, अम्मा किसी चीज की जरूरत पड़े मत घबराना, मुसल्ला बिछाना। बेगम कोई परेशानी आए मत घबराना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात पढ़ना। बेटी कोई गम तकलीफ आए मत घबराना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात पढ़ना। सबको समझाओ, घर का मिजाज बने, माहौल बने। कोई परेशानी आए औरतों को मुसल्ला याद आए, कोई जरूरत आवे औरतों को मुसल्ला याद आए, बच्चों को किसी चीज की जरूरत पड़े इनको मुसल्ला याद आवे, जहन बन जाए देने वाले अल्लाह है, लेने का रास्ता नमाज है। घर में जो नमाजों का एहतिमाम होगा, नमाज के अंदर अल्लाह ने ये खूबी रखी है, नमाज इनको बुरे कामों से रोक देगी। घर में गीबत खत्म, घर में चुगलखोरी खत्म, घर में झगड़े खत्म, घर में नफरतें खत्म। जब घर में नमाज आएगी, कुरान की तिलावत आएगी, अल्लाह का जिक्र आएगा, दुरूद पाक की कसरत होगी, इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी, सुन्नतों का एहतिमाम होगा। घर में रोजाना फज़ाइल की तालीम के हल्के लगेंगे। अल्लाह घर की सारी नफरतों को, सारी बीमारियों को, सारी तंगियों को निकालेंगे। रहमत और बरकत और आफियत और सुकून और चैन और मोहब्बतें और हमदर्दियां अल्लाह घर में पैदा फरमाएंगे। हम अगर अपने कारोबार के साथ, अपनी मेहनत मजदूरी के साथ, अपनी हलाल रोजी कमाते हुए 5 नमाज का एहतिमाम करेंगे, हमारे कारोबार में बरकत, हमारे कारोबार में सहूलत, हमारे कारोबार में आफियत अल्लाह देंगे। इसी हदीस पाक में आता है, जो सुबह उठ के धंधे के लिए बाजार की तरफ जाता उसके हाथ में शैतान का झंडा, और जो सुबह उठ के मस्जिद पे नमाज के लिए जाता उसके हाथ में इस्लाम का झंडा। इस्लाम का झंडा माने अल्लाह की पूरी मदद आपके साथ है, इसे कि आप अल्लाह के सामने सर झुका चुके हैं और भिखारी बन के मांग चुके, अब जाओ अल्लाह आपकी मदद करेंगे। मेरे बुजुर्गों भाइयों, इसलिए नियत करो, अपने घरों के अंदर ऐसी मेहनत करें, अल्लाह करे हमारे घर के अंदर 100% नमाजी हो। अरे करेंगे इंशाअल्लाह भी नहीं बोलते, अरे भाई मेहनत करेंगे।